کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے پیدا کر دی گئی۔ تو ہر چیز اپنے مقصد تخلیق کو بھی پورا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس مدت کو بھی پورا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، اور وہ مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز رخصت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کائنات اس کی بھی ایک مدت مقرر ہے۔ ابھی محترم قاری صاحب سورہ قیامہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ یہ چاند اور سورج یہ سب ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی کہ والشمس والقمر وجمع الشمس والقمر، کہ یہ چاند سورج یہ سب یکجا ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اور ایسی کیفیت میں ہوگا کہ یہ پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی، بھاگ نہیں سکے گا۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی اور اپنے رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا۔ کس مقصد کے لیے؟ جواب دہی کے لیے۔ تو مہلت عمل کے حوالے سے ہی یہ آیات ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ ہر امت، ہر قوم، اب اس مدت سے وہ قوم اگر فائدہ اٹھاتی ہے تو پھر دوسری زندگی بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو وہ ضائع کر دیتی ہے تو اپنی دوسری زندگی کو تباہ کر لیتی ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا طریقہ دیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہ کیسے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ لہذا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ نہ جانے کون سا لمحہ آخری ہو جائے، نہ جانے کون سا سانس آخری سانس ہو جائے، لہذا اپنے رب کی اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاؤ۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، دیکھیں سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رسول آئے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تمہیں میری آیات پہنچائے، میری آیات سنائے، تو کیا ہوگا؟ فمن اتقی، بس جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا، جس نے ان آیات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، وہ اصلح، اور اپنا کام درست کر لیا، یعنی اصلاح کر لی، اپنے معاملات کی اصلاح کر لی جس نے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے تو کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے، یعنی ان کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آخرت ان کی سنور گئی۔ پھر جس نے میری آیات کو اپنے لیے اصلاح کے لیے استعمال کیا،
वल्लज़ीना कज़्ज़बू, और दूसरे लोग कि जिन्होंने झुटला दिया, भी आयातिना, हमारी आयात को, वस्तकबरू, और घमंड में आ गए, अपने उसी रास्ते को बेहतर समझा जिस रास्ते पर वो थे। वस्तकबरू अनहा, और जिन्होंने मेरी आयात से घमंड किया, उलाई का साबुन्नार, तो वो आग के साथ दोज़ख में जाने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और फिर वो हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, यानी फिर निकलने की कोई सूरत नहीं है। तो अल्लाह की आयात की अहमियत देखें कितनी है कि जो इन आयात को सीने से लगाएगा, अपनी इस्लाह कर लेगा, इनकी रोशनी में चलेगा, उनके लिए तो ना कोई खौफ है ना रंज है। लेकिन इसके मुकाबले में जिन्होंने मेरी आयात को झुटला दिया और घमंड में आ गए, तकब्बुर किया, तो फिर उनके लिए क्या है कि वो दोज़ख में जाने वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। फिर फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा, तरह तरह से अल्लाह की आयात को झुटलाया, अल्लाह पर झूठ गढ़ा। पैगंबर का इनकार करना ये अल्लाह को झूठ गढ़ना है। पैगंबरों को कहते थे मुनकरीन हक, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, कि तुम इस सारी गुमराही में मुब्तला हो। कहते थे तुम नाउज़ बिल्लाह झूठ बोलते हो, अपनी तरफ से घड़ते हो, ये आयात कोई नहीं है, तुमने अपनी तरफ ये कहीं से सुन के आए हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा, औ कज़्ज़बा बि आयातिही, या जिसने अल्लाह की आयात को झुटला दिया। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, तो बहरहाल तकदीर के नविश्ते से अपना हिस्सा तो पाएंगे, यानी जितनी मुद्दत हमने दे रखी है उसको तो वो बसर करेंगे, जो कुछ सामान ज़िंदगी हमने रखा है उसको भी वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद क्या है, फिर तो अज़ाब ही अज़ाब, दूसरी ज़िंदगी उनकी मुश्किलात और मसाइब की ज़िंदगी है। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास पहुँचेंगे, यानी ये जो मोहलत अमल है हर शख्स की, जब ये पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ से वो फरिश्ते आ जाते हैं जो रूह कब्ज़ करने वाले होते हैं। तो फरमाया कि हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, जब हमारे फरिश्ते उनके पास आ जाएंगे, यतवफ़ौनहुम, उन्हें फौत करने के लिए, उनकी मौत उन पर वारिद करने के लिए। कालू, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे, ऐना मा कुंतुम तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते थे अब कहाँ हैं वो, लाओ जरा तुम्हें बचाएं तुम्हें। तो क्या जवाब है? अब देखें ये जवाब, ये सवाल जवाब हम तो नहीं सुनते, उसे अल्लाह ही जानता है, फरिश्ते, और वो खुद जानता है जिसकी रूह कब्ज़ हो रही होती है। कालू, तो वो जवाब देंगे, फरिश्तों से कहेंगे, ज़ल्लू अन्ना, हमसे खो गए, अब तो कोई भी नहीं है हमारे पास, सब हमसे गुम गए। वशहदू अला अनफुसिहिम, और वो अपने ऊपर खुद गवाही देंगे। किस बात की गवाही? अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो ही काफिर थे, खुद ही काफिर थे। कहेंगे भाई हम तो खुद ही काफिर थे, इनकार करने वाले थे, हमारे पास हिदायत भी आई, हमने इनकार कर दिया कबूल करने से, तो खुद अपने ऊपर गवाही देंगे। कालत खुलू फी उमन, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा फिर दाखिल हो जाओ उन्हीं लोगों के साथ, कद खलत मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके, मिनल जिन्न वल इंस फिन्नार, जिन और इंसान तुमसे पहले, तुम्हारी रविश वाले लोग जो पहले गुजर चुके, तुम भी उनके साथ आग में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हारा ठिकाना ये आग है। तो मुहतरम भाइयों, ये वक्त जो अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनी है, ज़रूर आना है। अक्लमंद वो है जो इस वक्त की तैयारी कर रहा है, अपनी इस्लाह कर रहा है, अल्लाह की आयात को अपना ओढ़ना बिछोना बनाता है, यानी इसी की रोशनी में ज़िंदगी बसर करता है। यही हमारी मकसद हयात होना चाहिए, इसी पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना।
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. شکر الحمدللہ.